सनास्वदनलोलुपश्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्चयोनो रदिकेलि सिद्ध्यै यायालि बेर्युक्तिरभिषेणीया अत्रादिसाक्षात् हरिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षात्तरित्वेन समस्तशास्त्रै युक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः साक्षात्तरित्वेन समस्तशास्त्रै युक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः प्रियवदस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न कदीकुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् यस्य प्रसादात् न कदीकुतोऽपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यक्तश्रीचन्द्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् ध्यायन् स्तुवन्तस्य यस्य सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदावानलनीडलोक प्राणाय कारुण्यकणकणत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् 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 हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे ஒரு कृष्णा माताजी नमस्कार माताजी நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் हरे எல்லாருக்கும் कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी माताजी வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி சேம் டு हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் माताजी। எல்லாம் வல்ல இறைவன் எல்லா நலன்களையும் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட இந்த சிறிய பாடலை பாடணும்னு எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப மனசு உந்தது. அதனால இந்த ஒரு சிறிய பாடலோட இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा आवृता कालिंदी राजहंस केलिकारे आहे शोभे कनक कामला आवृता कालिंदी राजहंस केलिकारे काबे काबे कमला कनका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा तारा मध्या हेमा पीता अष्टादाले वेष्टिता अष्टादाले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमा पीता अष्टादाले वेष्टिता अष्टादाले प्रधान नायिका तारामध्ये रत्नस्थाने गोशिया चेंदुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका तारामध्ये रत्नस्थाने गोशिया चेंदुई जाने श्यामा राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा गुरुपाला वन्यराशि अमिया परिचय काशी हस्या पारे हसा शंबा शाने गुरुपाला वन्यराशि अमिया परिचय काशी हस्या पारी हसा ब्रह्मा शने नरोत्तमा दशा कोई नित्या लीला सुगमोयि सदाई पुरुका मोरे माने पूर्णरोत्तमा दशा कोई नित्या लीला सुगमोयि सदाई पुरुका मोरा माने
वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் कृष्ण Hare माता Krishna Mataji. हरे कृष्णा माताजी Very nice Mataji. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता என்னவோ அந்த பாட வாழ்க thank you பிரபு Hare thank Krishna you very much Mataji. same to you हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी हरे हरे என்னவோ कृष्ण माता जी हरे कृष्ण வணக்கம் மாதாஜி எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे வந்தனங்கள் कृष्ण माता जी राधे कृष्ण माताजी राधे Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी 15 माता जी இன்னைக்கு हरे कृष्ण 14 माता जी முடிஞ்சதா 14 முடிஞ்சது ஓகே ஓகே எஸ் அதாவது சேரிட்டி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா தவங்கள் தானங்கள் யக்ஞங்கள் இதை பற்றி 14th ஓகே ஓகே தேங்க் யூ மாதாஜி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் नष्टप्रायेषु बधरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சோ நாம இன்னைக்கு 15வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். சோ பிரேம மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. கோபுஷ் பண்ணிட்டு இருக்கு மாதாஜி மியூட் பண்றதுக்கு. ஆமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. ஐ திங்க் ராதிகா மாதாஜி அப்பே பண்ணன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஷீ இஸ் நாட் தேர். ஓகே. நீங்க உங்களை பார்த்தேன். நான் முதல்ல இல்ல. ஆமா நான் இருக்கேன் இங்க தான். யூ ஹவ் ஆல்ரெடி மேட் மீ தி கோஸ்ட். ஆமா. எங்க மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க கையை உயர்த்துங்க. ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு சர்ச் இட். மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பேசினது மணிமேகலை மாதாஜி தானே, ஆனா இங்க காணமே. ஓகே ராதிகம்மா யூ கேன் பேசுனாங்க. எஸ் மேம். நீங்க கொஞ்சம் சப்தம் வந்தா மியூட் பண்ணிடுங்க அப்புறமா. ஓகே ஓகே மேம் ஷூர். ஓகே தேங்க் யூ. I think she spoke but I am not able to see. Okay thank you. She got disconnected and நினைக்கிறேன். Okay thank you. Okay. यस्यावदार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असु विगमे विवसा कृणन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्ति अभामृतामृतं तम अजं प्रपद्यते सो शरणं इले शरणागति प्रपद्यते. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. यस्यावदार गुणकर्म विडम्बनानि
नामानि येषु विगमे वसा कृणन्ति तेनैकजन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्ति अपावृतामृतं तम् अजं प्रपद्ये यस्य அவரது அவதாரங்கள் குண உன்னத குணங்கள் கர்ம செயல்கள் விடம்பனானி அனைத்து மறைந்திருக்கும் நாமானி உன்னத நாமங்கள் ஏ அவை அசு விகமே இந்த வாழ்க்கை முடிந்து வெளியேறும் பொழுது விவசாகா தானாகவே பிரணந்தி தொழுதாள் தே அவைகள் அநேக ஜன்ம பிறவிகள் சமலம் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் சகசா உடனடியாக ஏவ உறுதியாக ஹித்வா நீங்கும் சம்யாந்தி எய்துதல் அபாவிருத்த திறந்த அமிர்தம் இரவாமை தம் அவரது அஜம் பெறப்பெற்ற பிரபத்தி நான் சரண் அடைகிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. லோகாயுத செயல்களை போன்று புரியாத பாவனைகளாக தோன்றும் அவரது அவதாரங்கள் குணங்கள் மற்றும் செயல்களை கொண்ட பகவானின் தாமரை திருவடிகளை நான் சரணடைவேனாக. சுய உணர்வு இழந்த நிலையில் இவ்வாழ்வு நீங்கி வெளியேறும் பொழுது கூட ஒருவன் அவரது புனித நாமங்களை உச்சரித்தான் என்றால் அவன் பல்வேறு பிறவிகளில் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் உடனடியாக நீங்குவதோடு பகவானை நிச்சயம் அடைகின்றவனாகவும் ஆகிறான். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுள் பல்வேறு அவதாரங்களில் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் இந்த உலகில் நடைபெறும் செயல்களை பாவனையாக கொண்டவையே ஆகும். அவர் மேடையில் நடிக்கும் ஒரு நடிகரை போன்றவர். ஒரு நடிகன் மேடையில் தான் உண்மையான ராஜாவாக இல்லாத போதும் ராஜாவை போல் நடிக்கிறான். இது போன்று பகவான் அவதரிக்கும் பொழுதும் தமக்கு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத பாத்திரங்களைப் போல் அவர் பாவனை செய்கிறார். பகவத்கீதையில் 4.14 கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், தாம் ஈடுபடும் செயல்களிடத்து பகவானுக்கு எந்தவித ஒட்டுதலும் இல்லை என்பதாகும். நம்மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பவே ஸ்பிருகா. பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். தான் நினைக்கின்ற எதனையும் எல்லாவற்றையும் அவரால் செய்ய முடியும். பகவான் கிருஷ்ணராக தோன்றிய பொழுது யசோதை மற்றும் நந்தனின் மைந்தன் வேடத்தை அவர் மேற்கொண்டார். மலையை தூக்குவது தமது கருத்தாக இல்லாதிருந்தும் கூட கோவர்தனகிரியை அவர் தூக்கினார். விரும்பினால் கோடிக்கணக்கான கோவர்தனகிரிகளை அவரால் தூக்க முடியும். அதற்காக அவர் தனது கைகளை பயன்படுத்த தேவையில்லை. இவ்வாறு தூக்கியதன் மூலம் ஒரு சாதாரண மனிதனை போன்று அவர் பாவனை செய்தார். அதே நேரம் இயற்கையினை மீறி தனது சக்தியினையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். இதனால் அவரது நாமம் கோவர்தனதாரி, அதாவது கோவர்தன மலையினை தூக்கியவர் என்று சிறப்பித்து சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் அவரது அவதாரங்களின் செயல்கள் மற்றும் பக்தர்களிடத்து அவர் கொள்ளும் ஒரு புடை சார்பு போன்றவையெல்லாம் பாவனைகளே ஆகும். கைதேர்ந்த நடிகரின் மேடை நாடகம்தான் அத்தனையும். திறமையும் பொருத்தமட்டில் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் சர்வ வல்லமை படைத்தவையாகும். முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களின் செயல்களை நினைவு கூர்வதானது பகவானை போன்றே சக்தி மிக்கவையாகும். அஜாமிலன் தனது மைந்தனை நாராயணன் என்று அழைக்கும் பொழுது பகவானது புனித நாமமான நாராயணன் என்பதனையும் நினைவு கூர்ந்ததினால் அந்நாமம் அவன் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிறைவான நிலையை அடைவதற்கான வாய்ப்பினை அவனுக்கு அளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அழகான விளக்க உரை இல்லையா? ஒரு நடிகன் அவன் ஏற்ற வேடத்தை அற்புதமாக நடிக்கின்றான். அவன் அந்த பாத்திரத்திலே ஒன்றி விடுகின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த பாத்திரத்திற்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இல்லையா? சோ எந்த மேடையில் அவன் ஒரு மேடையில் அவன் ராஜாவாக இருக்கலாம், இன்னொரு மேடையில் அவன் ஒரு மந்திரியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு குடும்பஸ்தனாக அவனுடைய வேடத்தை அவன் தரிக்கலாம் இல்லையா? அது போன்றதுதான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பாத்திரங்களும் என்பதை இங்கே அவதரிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே, அவதரித்து அவர் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே அந்த பாத்திரத்திற்கேற்றவாறே அவர் செயல்படுத்துகிறார். அவ்வளவுதான். அவருக்கும் அந்த பாத்திரத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். தட் மீன்ஸ் இஸ் அலூஃப், இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம பிரபுபாதல் அவர்கள் விளக்க உரையில ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கின்றார். யஷ்யாவதார குணகர்ம விடம்பனானி நாமானி ஏ அசு விகமே விவஸ்வா கிரணந்தி தேனைக ஜென்ம சமலம் சைவ ஹித்வா
சம்யாந்தி அபாவிருதாதாம் ருதம் தம் ஜகம் பிரபத்கே. அதாவது யஷ்ய அவரது அவதாரங்கள், குண அதாவது உன்னத குணங்கள், கர்ம செயல்கள், விடம்பனானி அனைத்தும் மறைந்திருக்கும், நாமானி உன்னத நாமங்கள், அவை இதெல்லாமே பிரம்மர் பகவானை பற்றி உணர்ந்து அதாவது அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை இங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், சொல்லிட்டு இருக்கார் அவர் சோ அசுவிகமே இந்த வாழ்க்கை முடிந்து வெளியேறும் பொழுது விவசா அதாவது தானாகவே கிருணந்தி தொழுதால் அவைகள் அநேக ஜென்ம பிறவிகள் தமலம் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் சகசா உடனடியாக உறுதியாக ஹித்வா நீங்கும், சம்யாந்தி எய்துதல், அபாவிருத்த திறந்த, அமிர்தம் இரவாமை அதாவது நித்தியம் இல்லையா, இறை என்பதுதான் நித்தியமான ஒன்று. சோ அதுதான் இரவாமை. மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த பிறவி எடுக்காமல், சோ எடுத்தாதான் நமக்கு மரணம் இல்லையா, எடுக்கவில்லை என்றால் நமக்கு மரணம் கிடையாது. சோ அத மரணமற்ற தன்மை. சோ எட்டர்னல் தம் அவரது, அஜம் பிறப்பற்ற, அஜா அப்படிங்கிறது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பிறப்பற்றவர் இல்லையா பகவான், பிரபத்தியதே அப்படிப்பட்டவருக்கு நான் சரணடைகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மர் எடுத்துரைக்கின்றார். அழகான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல நிறைய நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது. லோகாயுத செயல்கள் அதாவது இந்த பௌதீக உலக செயல்கள் போன்று புரியாத பாவனையாக தோன்றும் அவரது அவதாரங்கள் இல்லையா, நமக்கு புரியாது. நாம் எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் நோக்கும் பொழுது பகவானையும் ஸ்வயம் என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம அவருடைய அவதாரம் அவர் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது அவரையும் நம்மள போல ஒரு சாதாரண மனிதராக நாம பாவித்து விடுகின்றோம் இல்லையா. எதுவரைக்கும் நாம உலகாயுத செயல்களில் நம்முடைய மனதை லயித்து இருக்கின்றோமோ அதுவரைக்கும் உன்னதமான அந்த ஆன்மீகத்தன்மையை உணர்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுவது கிடையாது. சோ குணங்கள் மற்றும் செயல்களை கொண்ட பகவானின் தாமரை திருவடிகளை ஆனால் பிரம்மர் அதை உணர்ந்திருக்கின்றார் இல்லையா. சோ அவர் எழுந்த பொழுது அந்த தாமரை மலரிலிருந்து எழுத பொழுது தன்னை சுற்றி இருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை கண்டு அவர் மேலும் அந்த தாமரை மலரிலிருந்து வெளியில வரணும்னு நினைச்சப்போ தபா எனக்கூடிய அந்த 2 சொற்களை கேட்டு அவர் அங்கேயே தனக்கு மேல் உயர்ந்த ஆளுமையினுடைய அதாவது கட்டளை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவர் 1000 யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தவம் புரிந்தார். அதன் பிறகு பகவானும் அவருடைய தவத்தை மெச்சி அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு அவருக்கு இந்த ரத்தின சிம்மாசனத்தில் இருந்து கொண்டு அவருக்கு தரிசனத்தை வழங்கினார். சோ இதுதான் அவரை தரிசனம் பெறும் பொழுதுதான் இந்த மாதிரி புகழாரங்கள் எல்லாமே சூட்டுகின்றார் பிரம்மர் என்பதை நாம படித்து கொண்டே வருகிறோம். இந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும், எங்கிருந்து இந்த கான்டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்லையா. சோ பகவான் அவரது அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள் அவர் எடுத்தது, நம்ம எல்லாம் சிலதை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. நம்ம கணக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கவுண்ட் பண்ணிடலாம் எத்தனை அவதாரங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு. ஆனா பகவான் எல்லையற்ற அவதாரங்களை கொண்டவர் இல்லையா. வெவ்வேறு குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை கொண்டவர் அவர். ஆனா அந்த குணாதிசயங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தான் ஏற்ற பாத்திரத்திற்கேற்றவாறு அந்த குணாதிசயங்களை அவர் வெளிப்படுத்துவார். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. மற்றும் செயல்களும் அதற்கேற்றவாறே அவர் செயல்படுவார். கொண்ட பகவானின் தாமரை திருவடிகளை நான் சரணடைவேனாக. எல்லாருக்கும் இத்தகைய சமர்ப்பணம், பிரம்மருக்கு இருந்த சமர்ப்பணத்தை நாமும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா. சோ அப்பதான் நமக்கு அந்த லெவலுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு லெவலுக்காவது நம்ம முன்னேறுவோம். இல்ல நாம செய்யறதே கிரேட் ஆஸ்டாரிட்டி அப்படின்னு நினைச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் நிறைய ஜபங்கள் பண்றேன், நிறைய நான் பிரசாதத்தை நான் வெறுமனே பிரசாதத்தையே உண்கின்றேன், இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, நான் பண்றதே கிரேட் அப்படின்னு நம்ம மனசுல எப்பயாவது தோணிடுதுன்னா அது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னிக்கு அங்கேயே நின்னு போயிடும். தட் இஸ் த எண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கறது நாம புரிந்து கொள்ளணும். we should never get satisfied with the service what we are doing. அண்ட் தென் நாம செய்யறதே வேறு பெரிய கைங்கரியம் கூட நம்ம நினைக்கவே கூடாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாதை இது, அவ்வளவுதான். நாம வெறும் கருவியாக மட்டுமே ஆக வேண்டும் என்ற உணர்வை நாம வளர்த்து கொள்ளணும். we should never get satisfied in the spiritual journey. ஸோ எப்போ நாம சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆகுறோமோ அப்பவே நம்மளுடைய அங்கேயே நமக்கு முற்றுப்புள்ளி வந்தது என்று அர்த்தம்.
இஃப் யூ ஃபீல் வி ஆர் டூயிங் எ கிரேட் ஆஸ்டாரிட்டின்னு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம செய்யறது எல்லாமே நிறைய, அதாவது நான் பிரபுபாதருடைய புக்கெல்லாம் படிக்கிறேன், இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறேன் நானு இல்லையா, நான் எண்ணற்ற ஜபங்களை செய்யறேன், நானு இவ்வளோ நான் செய்யறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள் வழங்குகின்றேன், இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம நினைச்சு எல்லாமே பகவானை மயமாக வைத்து செய்கின்றேன், நான் எல்லாவற்றையுமே திறந்து விட்டேன், இப்படி எல்லாம் நம்ம மனசுல வந்து தோணித்துன்னா கண்டிப்பா நாம வந்து இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில வந்து முன்னேறுவதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். அங்கேயே நம்ம அந்த வாயில் கதவை மூடிக்கொள்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அதனால எப்பவுமே ஆன்மீகத்துல வந்து நிறைவு வரவே கூடாது. இன்னும் நாம வந்து we should always strive for that. மேலும் மேலும் முன்னேறுவதற்கான பாதை எதுவோ அது தேடிக்கொள்ளணும். செல்ஃப் சாட்டிஸ்பிகேஷன் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி இஸ் த எண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ பௌதீகத்துக்கு நாம முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும், அது கரெக்ட். ஆனா ஆன்மீகத்திற்கு என்றைக்குமே நாம நிறைவு ஆகிவிட்டது என்று எண்ணவே கூடாது. நான் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மா என்ற எண்ணமும் நமக்கு வரக்கூடாது இல்லையா. நாம எந்த லெவல்ல இருக்கோன்றது பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா. ஹவு மச் வி ஆர் ஆனஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து நாம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள் கூட வந்து நிறைய வாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்என்டி பிரபுஜியோட பாகவதம் கிளாஸ் கேட்டோம்னாக்கா அதுல கரெக்டா சொல்வார், ஆர் வி டூயிங், இன்க்ளூடிங் அவரையும் சேர்த்துதான் சொல்லுவார் அவர் வந்து, ஆர் வி டூயிங் த ட்ரூ ஜபா அப்படின்ற சொல்வார். அதாவது ஒரு அட்சரமும் வந்து விடாம பக்தி கொண்டு எந்த ஒரு அபராதங்களும் இல்லாம நாம வந்து நாம ஜபங்கள் செய்கின்றோமா அப்படிங்கறத வந்து நாம ஒருத்தருமே வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. சோ இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடியது. சோ அப்படிப்பட்ட தூய ஜபங்கள் நாம வந்து செய்வது கிடையாது. ஆனால் அதை அத்தகைய தூய ஜபங்களை செய்யணும்ன்ற அந்த முயற்சி மற்றும் பகவானிடம் பிரார்த்தனையை நாம வைக்கணும். நினைவில் கொள்வதற்கு நாம அந்த அத்தகைய பிரார்த்தனைகளை நாம எடுத்துட்டு வரணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நாம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து நாமளே வந்து மேன்மையாக கருதக்கூடாது. இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒன்று. சோ அதனால ஒரு குரு, ஒரு ஆச்சாரியா, அதாவது உத்தம அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவரால மட்டும்தான் இதை வந்து உணர முடியும். நாம் எல்லாம் இப்பதான் அந்த பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நிறைய தடை கற்கள் உண்டு நமக்கு இல்லையா. அந்த தடை கற்களை எல்லாம் மறந்து நாம வந்து பக்தி தரப்பில் வந்து முன்னேறுவதற்கான அந்த பாதையை நாம ஏற்று செல்ல வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா. சோ பகவானின் தாமரை பிரம்மருக்கு இருந்த அதே பணிவை நாமளும் வந்து இங்கே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். we should always compare அந்த அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு, நமக்கு மேல ஒரு உத்தம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருடைய அதாவது செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கின்றதோ, பக்குவம் இருக்கின்றதோ, அதை நாம கண்டிப்பா வந்து நோக்க வேண்டும். அதை நோக்கி நாம வந்து நம்முடையதை வந்து அதையே நம்ம பின்பற்றி நாம வந்து முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும். சோ அதை நோக்குவதின் காரணம் அவர் அப்படி செய்துட்டாரே நாம செய்யலே என்ற கம்பாரிசன் போகக்கூடாது. நாமும் அவ்வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற உறுதியை வந்து நாம வந்து சின்னமாக்கி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ இங்க பகவானின் தாமரை திருவடிகளை நான் சரணடைவேனாக அப்படின்னா மனசளவுல அவருடைய மனசு எவ்வளவு தூய்மைப்படுத்தி கொள்கின்றார் என்பதை இந்த இடத்துல நாம நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சரணடைவேனாக இது மனதிற்கு, ஏன்னா பகவான் ஹீஸ் த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதி, ஹீஸ் த அதாவது ஆதியானவர் இல்லையா. மேலும் வந்து பிறப்பற்றவர் அஜா அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஆளுமைக்கு நான் சரணடைவேனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மர் ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார். சோ சுய உணர்வு இழந்த நிலையில் இவ்வாழ்வு நீங்கி வெளியேறும் பொழுது கூட ஒருவன், அதாவது நாம மரணிக்கும் பொழுது எந்த நிலையில இருப்போம்னு யாராவது ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா? 100% முடியவே முடியாது. நம்முடைய நிலை நாளை எப்படி இருக்கும், அடுத்த க்ஷணம் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து யாராலுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவருக்கு மட்டுமே நம்முடைய நிலை வந்து உணரக்கூடிய தகுதி உண்டு, அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நமக்கு கிடையவே கிடையாது அந்த தகுதி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம மரணிக்கும் பொழுது என் நிலை இருப்போமோ தெரியாது. இதுதான் வந்து அதாவது குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அழகாக பாடியிருக்காரு இல்லையா. அதாவது முகுந்த மாலை ஸ்தோத்திரத்துல தான் இப்போ இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுதே பகவானை என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், பிறகு வயோதிகம் இல்லையா, 4 விதமான குறைகளோட பிறந்திருக்கக்கூடிய நம்ம இல்லையா, அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து மூப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து வியாதி, இதோட நாம எல்லாருமே இங்க பிறந்திருக்கோம்.
எந்த சமயத்துல எந்த வியாதி அட்டாக் ஆகும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி வயோதிகத்தை நாம தவிர்க்கவும் முடியாது. பிறப்பு என்ற ஒன்று குறையோட நாம வந்த பிறகு மரணம் என்பதையும் நாம ஸ்வீகரிக்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வையும் நாம வளர்த்துக்கணும். சோ இப்படிப்பட்ட குறைகளோடு இருக்கும் பொழுது எந்நேரம் என்ன நடக்கும் தெரியாத இத்தகைய சூழ்நிலையில் உணர்வற்ற நிலை நாம் அடைந்தால் அப்ப நாம் எப்படி பகவானை நினைக்க முடியும்? கண்டிப்பாக நினைக்க முடியாது இல்லையா? அதாவது நம்ம கான்சியஸோட நினைக்கிறது மிக மிக குறைவு. அதனால்தான் நம்ம நாம ஜபங்களை ஆழ்ந்து இல்லையா நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம செவி வழியாக கேட்டு அது ஹிருதயத்துல நாம தங்க வைக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம சீக்கிரமா முடிக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது கவுண்டிங் ஆனா அத நம்ம அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த நாமத்தை நம்ம காதுக்கு கேட்கக்கூடிய விதத்தில் இல்லையா ஸ்பஷ்டமா கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த இது வார்த்தைகள் நம்ம ஆழ் மனசுல பதியிற மாதிரி சொல்லணும். அப்படி நாம ஜபங்களை புனிதமான முறையில் நாம சொன்னோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் எந்நிலை இருந்தாலும் நாம அந்த கான்சியஸ் இல்லாத நிலை இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து கண்டிப்பாக அது வெளிப்படும். ஏனென்றால் எதை நாம் அதிகமாக நினைக்கின்றோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய சங்கட காலத்தில் அதுதான் முதன்மையாக வெளிப்படும். அதனால்தான் நாம ஜபங்கள் செய்யும் பொழுது போக்கஸ் பண்ணி செய்யணும். 10 நிமிடம் ஜாஸ்தி ஆனா கூட பரவாயில்ல, நீங்க போக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும். சோ சுய உணர்வு இழந்த நிலையில் இவ்வாழ்வு நீங்கி வெளியேறும் பொழுது கூட ஒருவன் அவரது புனித நாமங்களை உச்சரித்தான் என்றால் பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு அவகாசம் எவ்வாறு அஜாமிலனுக்கு கிடைத்தது இல்லையா? அவன் உண்மையில் பகவானை நினைக்கவே இல்லை, ஆனால் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உரைத்தான். அது தன்னுடைய பிள்ளையின் பெயராக வைத்ததால. அதனால்தான் அந்த காலத்துல எல்லாமே பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கடவுளுடைய பெயரை வச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? சோ ராமா, கிருஷ்ணா இல்லையா, கோவிந்தா அப்படி எல்லாமே பெயர்கள் வைத்தது எதற்கென்றால் சோ நாம அவர்களை அழைத்து அந்த நாமம் நம்ம ஹிருதயத்திலே தங்கி விடுகின்றது. சோ நம்முடைய ஆபத்தான காலத்தில் நாம் எதை அதிகமாக நாம அழைத்திருக்கின்றோமோ அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு வெளிப்படும். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல அஜாமிலனும் செய்தான் இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு நற்கதி அடையக்கூடிய மார்க்கமும் அவன் பெற்றான். சோ தட் இஸ் த கிரேட்னஸ். பகவானுடைய புனித நாமங்களுடைய அதாவது மேன்மையான தன்மையை நாம் அதிலிருந்து நாம உணர வேண்டும். அவன் பல்வேறு பிறவிகளில் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையுமே உடனடியாக நீங்குவதோடு பகவானை நிச்சயம் அடைகின்றவனாகவும் ஆகின்றான் இல்லையா? அவனுக்கு அந்த மார்க்கமும் கிடைக்க பெறுகின்றது. சோ பகவானுடைய புனித நாமங்களுடைய மகிமையை நாம் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தினுடைய மகிமையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால நாம ஜபங்களை ஸ்மரணம் பண்ணும் பொழுது நிதானமாக நீட்டாக நம்ம சொல்லி அதை நாம மனசுல கேட்க பதிய வச்சுக்கணும். நம்ம ஹிருதயத்துல அந்த மகா மந்திரத்தை நாம ஆழ்ந்து நம்ம பதிய வைக்கணும் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் பல்வேறு அவதாரங்களில் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் இந்த உலகில் நடைபெறும் செயல்களை பாவனையாக கொண்டவை ஆகும் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல என்னென்ன நிகழணுமோ அதனுடைய பாவனையே பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகின்றார் இல்லையா? யுத்த காலத்தில் பார்த்த சாரதியாக இருந்தார். அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா தேரோட்டியாக உட்கார்ந்திருந்தார். அது தேரை மட்டும் அவர் ஓட்டவில்லை, அதாவது அர்ஜுனனுடைய மன தேரையும் அவருடைய கடிவாளத்தில் தான் இட்டிருந்தார் பகவான் இல்லையா? சோ பாவனையை நாம் அங்கே நோக்க வேண்டும். அவர் மேடையில் நடிக்கும் ஒரு நடிகரை போன்றவர். ஏனென்றால் அந்த பாத்திரத்தை ஏற்ற பொழுது அந்த பாத்திரத்திற்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் இல்லையா, அதோட பற்று இல்லாமல் அவர் செயல்படுகின்றார். சோ அதனால பற்று என்பது எதனால் ஏற்படும்? நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தால் மட்டும்தான். சோ எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற அவருடைய செயலை அமைவதால் அவர் ஒரு நடிகராகவே இங்கே கருதப்படுகின்றார். ஒரு நடிகன் மேடையில் தான் உண்மையான ராஜாவாக இல்லாத பொழுதும் இல்லையா, சோ எந்த வேடம் வேணாலும் போடலாம். ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு கம்பெனி ஓனரா கூட இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட வேடங்களை எல்லாம் நம்ம தரிக்கலாம். அதாவது பெரிய கார்ல இருந்தா போகலாம். ஆனா உண்மையிலே அந்த நடிகனுக்கு அத்தகைய வசதிகள் கூட இருக்காது. அதே போலதான் பகவான் எந்த பாத்திரத்தை ஏற்கின்றாரோ அந்த பாத்திரத்திற்கேற்ற பாவனையை வெளிப்படுத்தி விடுவார். ஆனால் அந்த பாத்திரத்திற்கும் அந்த பாத்திரத்தில் அவர் செய்த செயல்பாடுகளுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. இது இஸ் அலூஃப், இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இது போன்றே பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது தமக்கு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத பாத்திரங்களை போல அவர் பாவனை செய்கின்றார் இல்லையா? நரசிம்ம அவதாரத்தில் ஒன்று இல்லையா, அதே மாதிரி மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், எத்தனை அவதாரங்கள், கிருஷ்ண அவதாரம், ராம அவதாரம்,
சோ அதாவது ராம அவதாரம், ராமர் வந்து அவருக்கு எல்லாமே தெரிந்தாலும் அவருடைய இந்த ஒரு மனிதனை போன்று ஒரு குடும்பஸ்தனாக இல்லையா அந்த நிலையில் வந்த பொழுது அந்த பாவனையை ஏற்றே அவர் செயல்பட்டார். அவர் எங்கேயுமே தன்னுடைய பிரத்யேகமான ஆற்றலை உபயோகப்படுத்தவில்லை. ஆனால் எங்கே செயல்படுத்த வேண்டுமோ அந்த இடத்துல செயல்படுத்தியிருக்காரு. ஆனா எவ்ரி மொமெண்ட் அவர் எங்கேயுமே அதை செயல்படுத்தல. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணராகவும் வந்த பொழுது இல்லையா. சோ அவர் என்றைக்குமே தன்னுடைய கடவுள் என்ற அந்த ஆற்றலை அவர் எங்கேயுமே உபயோகப்படுத்தவில்லை. ஆனால் அவர் வந்து ஆற்ற வேண்டிய காரியங்களை அந்த பாத்திரத்திற்கேற்றவாறே அவர் வந்து செயல்படுத்தினார். 14th ஸ்லோகம் என்னன்றது ஒரு முறை பார்க்கலாம். சோ அவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்பது இங்க எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அதே மாதிரி he never aspire for the fruits. அந்த ஆற்றிய காரியங்களுக்கான பலன்களை அவர் என்றைக்கும் விளைவதும் கிடையாது. இதை யார் ஒருவர் வந்து உண்மையாக உணர்கின்றாரோ அவர் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களும் அவ்வாறே ஆகும் இல்லையா. இதை உணர்ந்துவது. சோ கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அநேக நானா அவதாரங்களை ஏற்று வருகின்றார் இல்லையா. அநேக பிறவிகள் எல்லாமே எடுத்துட்டு வரார், அவர் வந்து அவதரிக்கின்றார். ஆனால் அந்த பாத்திரத்திற்கேற்றவாறு தன்னுடைய செயல்களை அவர் செயல்படுத்துகின்றார். ஆனால் அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்களுக்கும் அந்த பலன்களுக்கும் அவர் என்றைக்குமே வந்து விளைவது கிடையாது. இதை யார் ஒருவர் திண்ணமாக உணர்கின்றாரோ அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். அதே மாதிரி அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள், பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். சோ பலன்களுக்காக அவர்கள் விழையவும் மாட்டார்கள். அதுதான் நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலேஸ்வரக இதிமாம் யோ விஜானாந்தி கர்மபிர் நாஷா பத்தியதே இல்லையா. கர்மாணி எல்லா வகையான செயல்களிலுமே பகவான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவர் அந்த செயல்களுடைய பலன்களால் என்றைக்குமே அவர் வந்து பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் அந்த கர்ம பலன்களை அவர் என்றைக்கும் விளைவது கிடையாது. சோ இதை நாம உணர வேண்டும். எப்பொழுது நாம் இதை உணர்கின்றோமோ ஒருவன் பக்குவத்தை அடைந்தவன் ஆகின்றான். மேலும் அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களும் பக்குவம் அடைகின்றது. சோ அப்படிப்பட்டவன் இந்த கர்ம பந்தன என்டாங்கிள்மெண்ட் இல்லையா பலன்களோடு அவன் சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. அவன் ஆற்றிய கர்மங்களுடைய பலன்களுக்கு அவன் என்றைக்குமே he never gets entangled இல்லையா, சம்பந்தப்படுவது கிடையாது. அவன் வந்து பிறகு என்ன ஆவான், பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேர்கின்றான். சோ அதுதான் நாம் இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. சோ பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். தான் நினைக்கின்ற எதையுமே எல்லாவற்றையுமே அவரால் செய்ய முடியும் இல்லையா. அவரால் செய்ய முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணராக தோன்றிய பொழுது யசோதை மற்றும் நந்த மகாராஜனுடைய மைந்தனாக வேடத்தை ஏற்றார் இல்லையா. மலையை தூக்குவது என்பது தமது கருத்தாக இல்லாதிருந்த பொழுதும் இல்லையா அவர் அதை தூக்கணும்னு நினைக்கல இல்லையா. ஆனால் அதை வந்து அவர் கோவர்தனகிரியை வந்து தூக்கினார். விரும்பினால் கோடிக்கணக்கான கோவர்தனகிரிகளை அவரால் தூக்க முடியும் இல்லையா. ஆனால் அவர் அவ்வாறு தூக்கியதன் மூலம் ஒரு சாதாரண மனிதனை போன்று அவர் பாவனை செய்தார். சோ அதே நேரம் இயற்கையின் மீறிய தனது சக்தியையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார் இல்லையா. தன்னுடைய ஆற்றலையும் அங்கே வந்து அவர் வந்து விளக்கினார். சோ மேலும் இதனால் அவரது நாமம் கோவர்தனகிரிதாரி அப்படின்ற நாமமும் அவருக்கு உண்டு. சோ ஆகையினால் அவரது அவதாரங்களின் செயல்களை மற்றும் பக்தர்களிடம் அவர் கொள்ளும் ஒரு புடை சார்பு அப்படின்னு பாரபட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ பக்தர்கள் மீது அவருக்கு அதீத கருணை உண்டு. சோ நார்மலா எல்லாருக்கும் வந்து அவர் என்ன கொடுக்கணுமோ அவர் கொடுப்பார். ஆனா தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மீது அவர் என்றைக்குமே வந்து கருணை ஒரு பாரபட்சம் என்பது உண்டு இல்லையா. அப்படின்னா அவர்கள் தரப்பில் அன்பு என்பது அவர்களுக்கு உண்டு. நாம் எப்படி பகவான்கிட்ட வந்து அன்பு செலுத்துகின்றோமோ பகவானும் நம்ம கிட்ட அதே மாதிரிதான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். அதனால அன்பு என்பது வரும்போது அது கருணையாக, காரணமற்ற கருணையாக நமக்கும் வந்து வழங்கி விடுகின்றார். நமக்கு என்ன தேவையோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதை நாம கண்டிப்பா உணர வேண்டும். சோ கை தேர்ந்த நடிகனின் மேடை நாடகம் தான் அத்தனையும். அவரை மாதிரி நடிக்க இந்த பிரபஞ்சத்துல யாராலும் முடியாது இல்லையா. அதாவது பற்றற்ற நிலையிலிருந்து அவர் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து யாராலுமே அந்த நிலையில் ஆற்ற முடியாது. திறமையை பொறுத்த மட்டில் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் சர்வ வல்லமை படைத்தவையாகும். முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களின் செயல்களை நினைவு கூர்வதானது. இது ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இங்கே. அது எல்லாமே நம்ம ஸ்மரணம் பண்றோம் இல்லையா. அவருடைய லீலைகள் அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம நினைக்கின்றோம் என்பது பகவானை போன்றே சக்தி மிக்கவையாகும். நினைவு கொள்வது என்பதும் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. நாம் எல்லாம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கோம்னா ஏதோ ஒரு
அதாவது ஜென்மத்தில் சிறு புண்ணியத்தை செய்ததால் இதையெல்லாம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? இதெல்லாம் அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய நாமங்கள், இதெல்லாம் நாம நினைவு கொள்கின்றோம் என்றால் ஏதோ ஒரு, அதாவது குட் டீட் நம்ம அதை செய்யணும் நினைக்கணும்ன்றதுக்கான ஒரு சிறிய நல் காரியத்தை நாம் செய்திருக்கின்றோம். அதனாலதான் இங்க ஒன்று கூடி அவரை பற்றி வந்து வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்கியத்தையும் நாம வந்து பெற்றிருக்கின்றோம். அது எல்லாமே இங்க வாசிக்கிறதும் அவருடைய சக்தியும் வேறு அல்ல அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல வந்து அழகாக பிரபுபாதர் அவருடைய விளக்குரைய ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். அஜாமிலன் தனது மைந்தன் நாராயணன் என்று அழைக்கும் பொழுது பகவானது புனித நாமமான நாராயணன் என்பதையும் அவன் நினைவு கூர்ந்ததினால் அந்நாமம் அவன் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிறைவான நிலையை அடைவதற்கான வாய்ப்பினை அவனுக்கு அளித்தது இல்லையா? உண்மையிலே அவன் பகவானை நினைக்கவில்லை, பகவானுடைய நாமத்தை நினைத்தான். அப்படின்னா பகவான் வேறு, அவருடைய நாமம் வேறு அல்ல என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல நம்ம இந்த விளக்க உரையிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால பகவானை நம்மளால நேரடியா பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் அவருடைய நாமங்கள் மூலியமாக நாம உணர முடியும். அந்த உணர்வை நாம கண்டிப்பாக வந்து அதாவது லயிக்க வேண்டும். அதை நம்ம மனசுல வந்து ஆழ் மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். we should rejoice that. நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இல்லையா? நாம ஜபங்கள் செய்யும் பொழுது நல்ல பக்தி கொண்டு அதுலயே நம்ம லயித்து இல்லையா மனதை ஆழ் மனசுல எடுத்துட்டு போய் அதுல வந்து பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தில் நாம ஜபங்களை இல்ல வந்து 16 ரவுண்ட் முடிக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நாம ஜபங்களை செய்யக்கூடாது இல்லையா? 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சுட்டா போறோம்பா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது தவறு. உண்மையில் நமக்கு வந்து நாமங்கள் மீது பகவான் மீது அந்த பக்தியை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக 16 ரவுண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். நாம ஜபங்களை பக்குவமாக நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எஸ், இனிஷியல்ல நமக்கு வந்து அது 16 ரவுண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஆனா போக போக நம்ம வந்து அந்த நாமங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது புனித நாமங்கள் மீதுதான் நம்முடைய மனது லைத்திருக்குமே ஒழிய 16 ரவுண்டு முடிச்சிட்டுமா இல்லையான்ற அந்த 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 மலைப்பு என்பது இருக்காது இல்லையா? சோ அத்தகைய ஒரு பாவத்தை நாம வந்து வளர்த்து, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் டேஸ்ட் இல்லையா? லோ டேஸ்ட்ல இருந்து இந்த பௌதிக டேஸ்ட்ல இருந்து நாம வந்து அதாவது ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் ஹையர் டேஸ்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். எஸ் பத்மா மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கலாம். க்யோவா அஹம்சா கிரிஷா விபு ஸ்வயம்ஷா சிததி உத்பவ பிரளய ஹேதவ ஆத்ம மூலம் வித்வாத்ரிபாத் பிரவர்த்த ஏகவுரு பிரரோஹஸ் தஸ்மை நமோ பகவதே புவன துருமாய. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யோ வா அஹம் ச கிரிசஸ்ச விபு ஸ்வயம் ச ஸ்திதி உத்பவ பிரளய ஹேதவ ஆத்ம மூலம் வித்வாத்ரி பாதௌ யௌரத ஏக உரு புரோஹஸ் தஸ்மை நமோ பகவதே புவன திருமாய. எவர் வை உறுதியாக, அகம் ச நான் கூட, கிரிசச்ச சிவபெருமானும் கூட, விபு எல்லாம் வல்ல பகவான், ஸ்வயம் தாங்கள் அதாவது விஷ்ணு பகவான், ச மேலும், ஸ்திதி காத்தல், உத்பவ படைத்தல், பிரளய அழித்தல், ஹேதவ காரணங்கள், ஆத்ம மூலம் தானே வேறு ஊன்றிய, பித்வா ஊடுருவி சென்ற, திரிபாத் 3 அடிமரங்கள், வவ்வுறுத்தே வளர்ந்து, ஏக இரண்டில்லாத ஒருவர், உரு அநேக, பிரேரோக கிளைகள், தஸ்மை அவருக்கு, நம வந்தனங்கள், பகவத்தே முழுமுதற் கடவுளுக்கு, புவன திருமாய பிரபஞ்ச அமைப்பு என்னும் மரத்திற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. இறைவனாகிய தாங்களே பிரபஞ்ச அமைப்பின் மூல வேராக விளங்குகிறீர்கள். இம்மரமானது தனது 3 அடிமரங்களினால் யான், சிவபெருமான் மற்றும் பகவானான தாங்கள் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பவையாக முதலில் இயற்கையினை ஊடுருவி வளர்ந்து மேலும் நாம் மூவரும் பல கிளைகளையாகவும் வளர்ச்சி பெற்றோம். ஆகையினால் பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னும் மரமாக விளங்கும் உமக்கு எனது வணக்கங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். பொருளுரை. பிரபஞ்ச தோற்றமானது முதலில் மேல், நடு, கீழ் என்னும் 3 உலகங்களாக பிரிந்தது.
பின்னர் அது 14 உலகங்களாக விரிந்தது. இவை அனைத்திற்கும் ஆணி வேராக விளங்குபவர் முழுமுதற் கடவுளே ஆவார். பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு ஆதாரம் போல் காட்சியளிக்கும் இயற்கையானது பகவானின் பிரதிநிதி அல்லது சக்தியே ஆகும். இதனை பகவத்கீதை 9.10 மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதி சயதே சராச்சம், அதாவது பரம புருஷ பகவானின் கண்காணிப்பின் கீழேயே ஜட இயற்கையானது அனைத்து வகையான படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழுத்தல் என்பவற்றிற்கு காரணம் போல் காட்சியளிக்கிறது என்று உறுதி செய்கிறது. பகவான் தன்னை விஷ்ணு, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் என்று காத்தல், படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்பவற்றிற்கு பொறுப்பாளராக விரித்து கொண்டார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை இம்மூவரும் நெறிப்படுத்துபவர்களாக இருந்த போதிலும் சர்வ வல்லமை படைத்த கடவுளாக விளங்குபவர் விஷ்ணுவே ஆவார். அவர் காத்தலின் பொறுப்பாளராக ஜட இயற்கையினுள் இருந்த போதிலும் ஜட இயற்கையின் விதிகள் அவரை கட்டுப்படுத்துவது இல்லை. மற்ற இருவர், அதாவது பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் விஷ்ணுவை போலவே சக்தி மிக்கவர்களாக விளங்கிய போதிலும் அவர்கள் இருவரும் பரம புருஷ பகவானின் பௌதிக சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றனர். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு பிரிவுகளை பல கடவுளர்கள் நெறிப்படுத்துகின்றனர் என்னும் கருத்தானது பல தெய்வங்களை வழிபடும் மூடர்களின் தவறான கற்பனையே ஆகும். கடவுள் ஒருவரே, இருவர் அல்லர். மேலும் அவரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாவார். அரசாங்க அமைப்பில் பல துறை தலைவர்கள் இருப்பது போன்று பிரபஞ்ச அமைப்பிலும் பல தலைவர்கள் இருக்கின்றனர். அறிவில் குறைவுடைய அருவவாதி எல்லாம் ஒருவரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அனைத்தும் இயங்குகின்றன என்பதை நம்புவதில்லை. ஆனால் இச்லோகம் மிக தெளிவாக எல்லாம் உருவமுடையவனவென்றும் உருவமற்றது ஒன்று கூட இல்லை என்றும் கூறுகிறது. இதனை நாம் ஏற்கனவே முன்னுரையில் விவாதித்திருக்கிறோம். அதனை இஸ்லோகம் உறுதி செய்கிறது. வெளிப்படையான தோற்றத்தில் மரமானது பகவத்கீதை 15ஆம் அத்தியாயத்தில் அஸ்வத மரம் என்றும் அதன் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளரும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. குளத்தின் கரையோரம் நிற்கும் மரத்தின் நிழலை நீரில் பார்த்து நாமும் இது போன்றுதான் மரம் இருக்கிறது என்னும் உண்மையான அனுபவம் பெற்றிருக்கிறோம். நீரில் மரத்தின் எதிரொலி தலைகீழாக தொங்குவது போன்று தோன்றுவதனால் அதன் வேர்கள் மேல் நோக்கி காட்சியளிக்கும். படைப்பின் மரம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பரபிரம்மன் விஷ்ணு என்னும் உண்மையின் நிழலேயாகும். வைகுண்ட லோகத்தின் உட்சக்தியின் தோற்றத்தில் இவ்வுண்மையான மரம் இருக்கிறது. ஜட இயற்கையில் தலைகீழாக தோன்றுவது இவ்வுண்மையான மரத்தின் எதிரொலியே ஆகும். பிரம்மமானது பல்வகை வேறுபாடுகள் அற்ற சூனியம் என்ற அருவவாதிகளின் கூற்றானது தவறாகும். ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருக்கும் நிழல் மரமானது உண்மையான மரத்தின் எதிரொலி இல்லாது இருக்க முடியாது. உண்மை மரமானது ஆன்மீக இயற்கையின் நித்திய இருப்பில் இருப்பதாகும். அவ்வியற்கை முழுவதும் உன்னத பல்வகை வேறுபாடுகள் கொண்டதாகும். பகவான் விஷ்ணுவே அம்மரத்திற்கும் கூட வேறாக விளங்குகிறார். உண்மை மரம் மற்றும் போலி மரம் இரண்டிற்கும் பகவானே வேறாக இருக்கிறார். ஆனாலும் போலி மரமானது உண்மை மரத்தின் முரணான எதிரொலியே ஆகும். உண்மை மரமாக விளங்கும் பகவானுக்கு பிரம்மதேவன் தன் சார்பிலும் சிவபெருமான் சார்பிலும் தமது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த 16வது அத்தியாயத்தை பகவத்கீதையில புருஷோத்தம யோகத்துல நம்ம
படிச்சிருக்கோம். அஸ்வத் மரம் அப்படின்னா அஸ்வத் மரம் என்பது அஸ்வத் மரமும் சரி ஆலமரமும் சரி ஒரே தாவர இனத்தை சேர்ந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபேமிலி அப்படின்னு சாரி, அது அஸ்வத் என்பது அரச மரம். அரச மரமும் ஆலமரமும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த, அதாவது 2 விதமான மரங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானுடைய சொரூபம் அஸ்வத் மரமும் சொல்லுவாங்க, அதாவது அரச மரமும் பகவானுடைய சொரூபம் தான். ஆனா ஆலமரத்தை நாம வந்து அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை நிலையை பற்றி வந்து கம்பேர் பண்றதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம் இந்த இடத்துல. இரண்டும் ஒன்று போலதான். ஆனா அதனுடைய நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகள் முக்குணங்களால் வந்து இல்லையா பிரிக்கப்பட்டு இங்க எல்லாமே கலந்து இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள், இலைகள், வேர்கள், விழுதுகளை தான் வந்து மேல் நோக்கிய, அதாவது வேர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நான் இத நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, எந்த மரமாக இருந்தாலுமே ஒரு நதிக்கரை ஓரமோ இல்லை குளக்கரை ஓரமோ இருந்தா அதனுடைய பிம்பத்தை நாம பார்க்கும் பொழுது தலைகீழாக இருக்கக்கூடியதுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா, உல்டாவா தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு ஆலமரம் வந்து அந்த ஒரு குளக்கரை ஓரம் இருந்தா அதனுடைய விழுதுகள் எப்படி இருக்கும், அதாவது மேல் நோக்கிய வேர்களை போலதான் காட்சி அளிக்கும். ஆனா உண்மையான ஆலமரம் வந்து எங்க இருக்கு ஆக்சுவலி, ஆன்மீக உலகத்தில் உண்டு, வைகுண்டத்தில் உண்டு. அதனுடைய பிம்பம் தான் பர்வர்டட் இமேஜ் அப்படின்னா உல்டாவா இருக்கிறது, தலைகீழாக இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இருக்கு. அது மாயை அப்படின்னா உண்மையிலே இங்க ஆலமரம் இருந்தாலும் இந்த தோற்றத்தில் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது நமக்கு மாயையாக காண்கின்றது. நித்தியமாக இருப்பது எந்த இடத்தில், ஆன்மீக உலகத்தில். ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்தில் வந்து அனைத்துமே வந்து டெம்பரவரி தான், சில காலம் மட்டுமே இருந்து மாற்றத்திற்கு வந்து உட்படக்கூடிய ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனுடைய விழுதுகள் வந்து மேல் நோக்கிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேர் அப்படின்றது. அதனுடைய ஆணி வேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க இருந்து வருகிறது, பிரம்மலோகத்தில் இருந்துதான் வருகின்றது என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஆணி வேரை யாரு, அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு, அவரிலிருந்து பிரிந்ததுதான் 3. ஒன்று பிரம்மா, இன்னொன்று அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு, மற்றும் வந்து நெக்ஸ்ட் சிவபெருமான். சோ இந்த 3மே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான் இல்லையா, குண அவதாரங்கள். இது 3மே இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். பிரம்மா படைத்தல் என்பதற்கு அவருக்கு ரஜோகுணம், படைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து எஸ் வி ஷுட் ஹேவ் தட், அந்த படைத்தல் என்னக்கூடிய செயலுக்கு வந்து ரஜோகுணம் என்பது அந்த குணாதிசயம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் வந்து ரட்சிக்கப்படுவதற்கு சத்துவகுணம் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்கு இருந்தா அவர் தாம்சிக இயல்பு இருப்பவர்களால நம்மளால அவங்களே அவங்க ரட்சித்து கொள்ள மாட்டார்கள் இல்லையா. இதெல்லாம் பார்க்கணும், மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ அதாவது ஒரு வீடை கட்டிட முடியும், அதே மாதிரி ஒரு வீட்டை வந்து இடிச்சு போற்ற முடியும். ஆனா அந்த வீட்டை வந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து மெயின்டைன் பண்றது என்பது அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அதிகம்தான் இல்லையா. அது போன்றதுதான் நம்ம உயிர் வாழிகளுடைய வாழ்க்கை இந்த பிரபஞ்சத்தில். சோ பகவான் அதாவது பிரம்மராக விரிவடைந்த பொழுது அவர் படைக்கின்றார் இல்லையா. மேலும் விஷ்ணுவாக, அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக இருந்து ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக இருந்து வழி நடத்துகின்றார். சோ நம்மளை ரட்சித்து கொண்டே இருக்கின்றார். நாம் அழிவுற வேண்டிய காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது சிவபெருமானாக இருந்து, அதாவது நம்ம வந்து அழிவு எனக்கூடிய அந்த நிலைக்கும் பிரளயத்திற்கு வரும்பொழுது சிறு சிறு பிரளயங்களும் ஏற்படுகின்றது. மகா பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது அனைத்தும் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. அதெல்லாம் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். சோ 3 அடிமரங்களாக யான் என்பது இங்க பிரம்மரை குறிக்கும், மற்றும் சிவபெருமானும் பகவானாக தாங்கள், அதாவது விஷ்ணுவை குறிக்கும். சோ யான் என்பது படைத்தல் இல்லையா, மற்றும் காத்தல் என்பது பகவான் செய்யக்கூடியது, சிவபெருமான் வந்து அழிக்கக்கூடிய இந்த 3 இயற்கையினுடைய ஊடுருவி வளர்ந்து, அதுதான் அந்த ஆணிவேர் அங்கிருந்து தான் வருது. அது மேலும் விரிவடைந்து முதல்ல 3 மேல், நடு மற்றும் கீழ் இந்த உலகங்கள் வந்து படைக்கப்பட்ட பொழுது மீண்டும் வந்து அது வந்து 14 லோகங்களாக விரிவடைகின்றது. சோ இவ்வாறு வந்து இந்த உலகங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக நாம் காண்கின்றோம். யோவா அகம் சா கிரீசஸ் சா விபுக ஸ்வயம் சா. சோ ஸ்திதி உத்பவக பிரளய ஹேதவக ஆத்ம மூலம் பித்வாரி த்ரிபாத் விவருத்த ஏக ஊரு பிரபோஹஸ் தஸ்மை நமோ பகவதே புவன த்ருமயாக. அதாவது எவர், உறுதியாக, அகம் நான் கூட, கிரீச சா
அதாவது சிவபெருமானும் கூட விபு எல்லாம் வல்ல பகவான் ஸ்வயம் தாங்கள் அதாவது விஷ்ணு மேலும் ஸ்திதி காத்தல் உத்பவ படைத்தல் பிரளய அழித்தல் கேதவே காரணங்கள் இந்த 3 காரணங்கள் இல்லையா படைத்தல் காத்தல் சிருஷ்டி ஸ்திதி மற்றும் லயம் இல்லையா 3மே ஆத்ம மூலம் தானே வேர் ஊன்றி அதாவது ஆணி வேர் என்பது பகவான் என்பதை இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வித்வா ஊடுருவி சென்ற திரிபாத 3 அடிமரங்கள் விருவருத்தே வளர்ந்து ஏக இரண்டில்லாத ஒருவர் அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவரே என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இருவர் அல்ல. ஊரு அடிமரங்கள் ஊரு அநேக பிரகோ கிளைகள் தஸ்மை அவருக்கு நம வந்தனங்கள் பகவதே முழுமுதற் கடவுளுக்கு புவன திருமையா அதாவது பிரபஞ்ச அமைப்பு என்னும் மரத்திற்கு இல்லையா. இந்த ஆலமரத்துக்கு இது ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இறைவனாகிய தாங்களே பிரபஞ்ச அமைப்பின் மூல வேராக விளங்குகிறார். அவர்தான் மூலவேரே. இம்மரமானது தனது 3 அடிமரங்களாக மேலும் அது விரிவடைகின்ற சென்டர் மற்றும் சைடு 2 இல்லையா. அப்படி நாம 3 பாகங்களாக அது விரிவடையும் பொழுது அதுதான் பிரம்மா விஷ்ணு மற்றும் சிவபெருமான். அவர்கள் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எனக்கூடிய 3 காரியங்களில் ஊடுருவி வளர்ந்து மேலும் நாம் மூவரும் பல கிளைகளாகவும் வளர்ச்சி பெற்றோம் இல்லையா. அதாவது மேலும் வளர்ச்சி அடைகின்றார்கள். ஆகையினால் பிரபஞ்ச தோற்றம் என்னும் மரமாக விளங்கும் உமக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன் அர்ப்பிக்கின்றேன் என்று மேலும் பிரம்மருடைய நமஸ்காரங்கள் அதே மாதிரி பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம். இந்த இடத்துல பிரபஞ்ச தோற்றமானது முதலில் மேல் நடு கீழ் என்னும் 3 உலகங்களாக பிரிந்தது. அதுதான் அதாவது மேல் உலகம் நாம இந்த பூமி மத்திய உலகம் நமக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கீழ் உலகங்கள். பின்னர் அது மேல 6 உலகம் அது நமக்கு கீழே 7 உலகங்களாக பிரிவடைகின்றது. இவை அனைத்திற்கும் ஆணிவேராக விளங்குபவர் முழுமுதற் கடவுளே ஆவார் அப்படின்னு பிரம்மரே இந்த பதத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். இதை விட ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே கிடையாது. சாஸ்திரங்கள் அதாவது பிரபுபாதர் கூட சொல்வார், நான் வேணென்றாலும் ஏதாவது தவறு செய்திருக்கலாம், ஆனால் சாஸ்திரங்கள் என்றைக்குமே தவறு இழைக்காது, அது தவறாக எடுத்துரைக்காது அப்படிங்கிறது அதாவது அவருடைய உறுதியான சில சம்பாஷணைகள்ல அவர் சொன்னதை நாம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. நிறைய இடங்கள் அது உண்டு. அதனால நம்ம நாம மனிதர்களாகிய பிறந்தவர்கள் நமக்கு குறைகள் உண்டு, ஆனால் நாம தவறு இழைப்போம். ஆனால் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய சொரூபம், அவரிலிருந்தே தோன்றியது. ஆனால் அதுல எந்த ஒரு தவறுமே இருக்காது என்பதை நாம புரிந்து கொண்டு இங்கு என்ன எடுத்துரைக்கப்படுகின்றதோ அதை அவ்வாறே உணரக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு ஆதாரம் போல் காட்சியளிக்கும் இயற்கையானது இந்த பௌதிக இயற்கை, இது பகிரங்க சக்தியால் ஆனது, பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி இல்லையா. பகவானின் பிரதிநிதி அல்லது சக்தியே ஆகும். இதனை பகவத்கீதையில் தான் மையாயத் ஷேன பிரகிருதி சுயதேசா சராசரம், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் கண்காணிப்பு அண்டர் சூப்பர்விஷன் ஒன்லி, கீழேயே ஜட இயற்கையானது, இந்த ஜட இயற்கையானது அவருடைய சூப்பர்விஷன் கீழே தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அனைத்து வகையான படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எனக்கூடிய அனைத்திற்கும் காரணம் போல இது காட்சியளிக்கின்றது. அந்த ஸ்லோகத்தையும் நாம் ஒரு முறை பார்க்கலாம். 9th chapter 10th ஸ்லோகம் இல்லையா. மையாதேக்ஷேன பிரகிருதி சுயதே சராச்சரம், அதாவது அசைவன மற்றும் அசையாது சராச்சரம் என்றால் ஹேதுனானே கௌந்தேய ஜகத் விப்ரரிவார்த்ததே, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை பகவானுடைய அதாவது அதாவது 3 விதமான ஆற்றலில் பகிரங்க சக்தியால் ஆனது இல்லையா. இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் மை டைரக்ஷன், என்னுடைய அதாவது இது பிரகாரம் தான் இது எல்லாம் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வில், அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் இங்கே இது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ப்ரொடியூசிங் ஆல், இதுல இருந்து என்னெல்லாம் உற்பத்தி ஆகின்றது, அசைவன மற்றும் அசையானது அதாவது உயிர்வாழிகள், அதாவது எல்லாமே இங்கே உற்பத்தி ஆகின்றது. அண்டர் இட்ஸ் ரூல் திஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் அனிலேட்டட் அகைன், அதாவது காலத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான் இல்லையா. அந்த காலத்திற்கேற்றவாறு இது படைக்கவும் படுகின்றது மற்றும் அழிக்கவும் படுகின்றது. இந்த படைத்தல் அழித்தல் எல்லாமே
அந்த காலத்திற்கேற்றவாறு எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை அந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த பகவான் தன்னை விஷ்ணு, பிரம்மதேவர் மற்றும் சிவபெருமான் என்று காத்தல், படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்பவற்றுக்கு பொறுப்பாளியாக அவரே விரிவங்கம் கொள்கின்றார், விரித்து கொண்டார். ஜட இயற்கையின் குணங்களை இம்மூவரும் நெறிப்படுத்துவதற்காக இல்லையா. அதாவது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா அதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். எவ்வாறு ஒவ்வொரு செயலுமே வந்து பக்குவமாக ஆற்ற வேண்டும் என்பதற்கான பரிந்துரைகள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸே எடுத்துக்கிறோம். அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பத்திரங்கள் தயார் பண்றது இல்லையா, அதெல்லாம் எவ்வாறு ப்ரொசீஜர்ஸ். நம்ம ஒரு நோட் புக்ல ரெஜிஸ்டர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உல்டா வச்சுதான் சைன் பண்ணுவோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாமே வந்து ப்ராசஸ், there is a process to be followed இல்லையா. அதன் பிரகாரம் தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் கூட, ஆளுமை கூட அந்தந்த விதி விதானங்கள் பிரகாரம் தான் நடக்கணும்ன்றது எல்லாமே பகவான் வந்து பரிந்துரைத்திருக்கின்றார், அவர் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார். அதைதான் வந்து அவருடைய விரிவங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் படைத்தார் இல்லையா. அந்தந்த தேவர்கள் அவரவர்களுக்கு, இப்ப வருண பகவான் மழை, அவர் எப்போது மழை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாமே அவருக்கு விதிக்கப்பட்டது இல்லையா, ரூல்ஸ். நாம் எல்லாம் நமக்கும் அதாவது தேவர்களுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய ஒத்துழைப்பு வந்து அதாவது நன்னா இருந்தாக்கா அவர்களும் அந்த பரிபாலனை வந்து கரெக்டா செய்வாங்க. நாம வந்து டீவியேஷன் ஆனா அவங்களும் அந்த டீவியேஷன் வந்து எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது விதி. அது பிரகாரம் தான் எல்லாமே நடக்கும். இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். சோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி பகவான் வந்து சொல்லியாச்சு, அத பிரகாரம் தான் அவங்க எல்லாமே நடந்துப்பாங்க. அவர் காத்தலின் பொறுப்பாளராக ஜட இயற்கையினுள் இருந்த போதிலும் ஜட இயற்கையின் விதிகள் அவரை கட்டுப்படுத்துவது. he is not under this actually, இந்த பௌதிக இயற்கையில் ஒரு பகுதி அல்ல. நேற்று கூட நான் இதுதான் சொன்னேன், he is not under this, இந்த பௌதிக இயற்கைக்குமே அப்பாற்பட்டவர் என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இந்த பௌதிக இயற்கையே. ஆனால் அவர் இதற்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல, ஈஸ் அலூஃப் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்ற இருவர் அதாவது பிரம்மதேவரும் சிவபெருமானும் விஷ்ணுவை போல சக்தி மிக்கர்களாக விளங்கிய போதிலும், ஏன்னா அவருடைய விரிவங்கமே இல்லையா, கண்டிப்பாக ஆற்றல் என்பது இருக்கும். அவர்கள் இருவருமே பரமபுருஷருடைய ஆளுமைக்கு கீழதான், அவருடைய இதுல பிரகாரம் தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் செய்வார்கள். பரமபுருஷ பகவானின் பௌதிக சக்தியின் அதாவது பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே அவர்கள் இயங்குகிறார்கள். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு பிரிவுகளை பல கடவுளர்கள் நெறிப்படுத்துகின்றனர் என்னும் கருத்தானது பல தெய்வங்களை வழிபடும் மூடர்களின் தவறான கற்பனையே ஆகும் இல்லையா. அதாவது சிவபெருமான் அதாவது அழிக்கின்றார், பிரம்மாதான் நம்மளை படைக்கின்றார், அதனால எல்லாருமே மும்மூர்த்திகளுமே சமமானவர்கள் அப்படின்னு நாம் நினைச்சோம்னாக்கா அது தவறு. அந்த மும்மூர்த்திகளுடைய இதுமே ரூபமே வந்து பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம அந்த ஆணிவேரை பற்றி நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செயலுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம உணர வேண்டும். ஆனால் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணம் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவரே என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது இல்லைன்னா நாம் இவ்வாறு புரிந்து கொண்டால் இதெல்லாம் நம்முடைய கற்பனையால் நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று. கடவுள் ஒருவரே, இருவர் அல்ல என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அவரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் இல்லையா. ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று பிரம்மரே பிரம்ம சமிதியில அழகாக பாடியிருக்கிறார். அரசாங்க அமைப்பில் பல துறை தலைவர்கள் உண்டு இல்லையா, ஆனா அதற்கு ஒரு சீஃப் ஹெட் ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரிதான் நிறைய தலைவர்கள் இருப்பாங்க, ஆனா அவர்களை வந்து அதாவது ஆளக்கூடியவர்கள் என்பவர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா. அது போன்றுதான் அறிவில் குறைவுடைய அருவவாதி எல்லாம் ஒருவரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அனைத்தும் இயங்குகின்றது என்பதை நம்புவதே கிடையாது இல்லையா. எல்லாம் அவங்களுடைய செயல்களில் அவர்களே வந்து மேன்மையானவர்கள் அப்படின்னு, எல்லாரும் ஒன்றுதான் சமம் தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ வி ஷுட், தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் இல்லையா. பத்ம புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ வி ஷுட் நாட் அதாவது கன்சிடர் எபவ் காட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டிக்குன்னா நம்ம வந்து அவருக்கு சமமாகவோ இல்லை அவரிலிருந்து தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகவோ நாம் என்றைக்குமே கருதக்கூடாது. அது இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு அபராதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை நாம் ஏற்கனவே முன்னுரையில் விவாதித்திருக்கின்றோம். இதனை இச்லோகம் உறுதி செய்கின்றது இல்லையா. வெளிப்படையான தோற்றத்தில் மரமானது 15வது அதாவது 15th சாப்டர் அத்தியாயத்துல அஸ்வத் மரம் அதாவது அரச மரம்
அரசமரம் அந்த இடத்துல நம்ம ஆலமரத்தை தான் நம்ம வந்து சொல்கின்றோம். தேவர்கள் அந்த வேர்கள் மேலோகி வளரும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அழகான இந்த விளக்குறையை நம்ம ஒரு முறை பார்த்தோம்னாக்கா, குளத்தின் கரையோரம் இருக்கும் மரத்தின் நிழலை நீரில் பார்த்து நாமும் இது போன்றதுதான் மரம் இருக்கின்றது என்று உண்மையான அனுபவத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா? மரத்தினுடைய நிழலை பார்த்து மரத்தினுடைய ரூபம் இப்படிதான் என்பதை நாம அறிந்து முயற்சி செய்கின்றோம். நீரில் மரத்தின் எதிரொலி, அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா, எதிரொலி வந்து தலைகீழாக தொங்குவது போன்று தோன்றுவதால் அதன் ஆணிவேர்கள், அதாவது வேர்கள், ஆணிவேர் நமக்கு கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது, அது பூமிக்குள்ள இருக்கிறது. ஆனா மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளியில தெரியக்கூடிய அந்த வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் நோக்கிய வேர்களாக நமக்கு வந்து காட்சி அளிக்கும். ஆனால் உண்மையிலே அது மேல் நோக்கிய வேர்களா இல்லை, கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய அந்த விழுதுகள் தான் அது இல்லையா? நான் நேரா பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அப்படித்தான் தோணும். விஷ்ணுவின், அதாவது படைப்பின் மூலம் மரம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பரபிரம்மன் விஷ்ணு என்ற உண்மையான நிழலே ஆகும் இல்லையா? அதாவது பகவான் தான் அந்த மரத்தினுடைய சொரூபம் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வைகுண்டத்துல இதன் உண்மையான மரம் உண்டு. சோ உண்மையான மரம் இருக்கின்றது. ஜட இயற்கையில் தலைகீழாக அதை போன்ற பிம்பம் தான் இந்த இடத்துல நாம காண்கின்றோம். சோ எதிரொலிதான். பிரம்மமானது பல்வகை வேறுபாடுகளற்ற சூன்யம் என்று அருவவாதிகள் வந்து கூற்றானது தவறாகும் இல்லையா? சூன்யம் கிடையாது, வெறுமனே பிரகாசம் கிடையாது, அருவம் மட்டுமே கிடையாது, அருவத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபம் என்பதையும் நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்கும் நிழல் மரமானது உண்மையான மரத்தினுடைய எதிர்வலி இல்லாது இருக்க முடியாது இல்லையா? உண்மையான மரமானது ஆன்மீக இயற்கை நித்திய இருப்பில் இருக்கின்றது, எப்பவுமே இருக்கிறது. அது இவ்வியற்கை முழுவதுமே உன்னத பல்வகை வேறுபாடுகள் கொண்டதாகும், எப்பவுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இந்த பௌதிக இயற்கை. அதனால எப்பவுமே இந்த இடத்துல மாற்றங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். எவ்வாறு, அதாவது வசந்த காலம், அதே மாதிரி வந்து மழை காலம், அதே மாதிரி பனிக்காலம் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து காலங்கள் வந்து கொண்டே இருக்குது. ஸோ அந்த இலையுதிர் காலம், இதெல்லாம் வந்து இந்த பருவங்கள் வந்து இந்த சுழற்சியில நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதே மாதிரி மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது, ஆனால் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் இங்க. ஆனா மாற்றத்திற்கு அது உட்பட்டது. சில காலம் இருக்கும், சில காலம் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலைதான் அது, நித்தியமற்ற தன்மை. உண்மை மரம் மற்றும் போலி மரம் இரண்டிற்கும் பகவானே ஆணிவேர் இல்லையா? இந்த பௌதிக இயற்கைக்கும் ஆணிவேரும் அவர்தான், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகத்திற்கும் ஆணிவேரும் அவரே தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் போலி மரமானது உண்மை மரத்தின் முரணான எதிரொலியாகும் இல்லையா? ஏன்னா இது பௌதீக பண்புகளால் வந்து, அதாவது பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கே ஆன்மீகம், இங்கே பௌதீகம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையான மரமாக விளங்கும் பகவானுக்கு பிரம்மதேவர் தன் சார்பிலும் சிவபெருமான் சார்பிலும் வந்து வணக்கங்களை வந்து சமர்ப்பிக்கின்றார். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துகின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபசிந்துபேவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே